समस्त को प्रभु जीशुख्रीष्ण मधुमय नाम बर आंतरिक नमस्कार। ख्रीष्टर प्रिय भाई भाई मैंने आज भिडियो आम गरासिय अंचल को देखा। जो गरासिय अंचल में प्रभु जीशुख्रीष्ट एक बाहिनी भूत को सुस्थता प्रदान करते। जनक देहरे बाहिनी भूत लगी अनेक भूत ताठार थे आ प्रभु जीशुख्रीष्ट यही अंचल से सुस्थता प्रदान करते। तेरे प्रिय बंधु कौन आउ यही सिटीर ना हूँ जरास सिटी। आज या जरास बोली कह जाए किंतु बाइबल अनुसार ये हूँ गरासिय अंचल। गरासिय अंचल ये हूँ शॉपिंग सेंटर। तेरे आज वीडियो को आम मैंने एक शॉपिंग सेंटर आम आरंभ करवा। आरंभ करिकी आम आर्कोलोजिकल डिपार्टमेंट ता सहित देवी आर्तेमी मंदिर यही अनेक जगह गुड़िक आम देखा। तापर एक स्टाडियम एक थिएटर जो मनोरंजन कार्यक्रम होता ये समस्त विषय आम यही गोटे भिडियो आम मैंने देखा। तेरे ख्रीष्टर प्रिय भाई भाई मैंने जरास सिटी बा गरासिय अंचल जदि आप बाइबल खोजते तेरे बाइबल आप पाइपर मार्क लिखित सुसमाचार 5 पर्व 1 पदर आप पढ़तु ना लुक लिखित सुसमाचार तार 8 अध्याय 26 पदर पढ़ले आप पाइपर। ये लिखा अच्छी गरासिय मानकर अंचल। आ प्रभु जीशुख्रीष्ट तांको जीवन जो बड़ बड़ चमत्कार करथिले। प्रभु जीशुख्रीष्ट जीवन में जो बड़ बड़ 37 चमत्कार करथिले सही चमत्कार मध्यरु यही स्थान रे गोटे चमत्कार होता। बाहिनी भूत जहाँ देह लगी से सुस्थ होता परवर्ती मुहूर्त ता जीवन ही बदली जाइथिला। जरास सिटी जरास जेरास आपन कहि पारे जेरास ये स्पेलिंग अच्छी GERAS आउ एटा हूँ गोटे सहर आ सही समय अलगा थिला। वर्तमान सब डेवलपमेंट होगी ता सब एमिति देखा जाए किंतु सबुठार आश्चर्य कथा होची सही समय भंगा गृह गुड़िक एवं अच्छी। भंगा सिनेमा हॉल कहले आमर जमती इंडिया सिनेमा हॉल रे सिनेमा पड़े सेमती नुहे। ये विभिन्न प्रकार मनोरंजन कार्यक्रम होता ताको थिएटर बोली कह जाउथला आ ताहा आज मध्य आम सामनार अच्छे। ये हूँ से सहर से पुराना सहर जहाँ आप देखुंते आ 129 ख्रीष्टपूर्व 129 यहाँ बनाईला। टी चिंता करूँ ख्रीष्टपूर्व 129 बनाईला। आज मध्य किसी अंश आम देखापी पाऊ। तेबे बाहिनी भूत सुस्थता प्रभु जीशुख्रीष्ट केमिता सुस्थता कले। प्रभु जीशुख्रीष्ट ह्रदर आरपारी को गले आ सही अंचल थिला गरासिय मानकर अंचल। लुक लिखित सुसमाचार 8 पर्वर 26 पद लेखा अच्छे। आते से नौकार ओह्लैले ओह्लाते से नगर जड़े भूतग्रस्त लोक तांको भेटिला। से बहु काल पर्यंत लुगा न पिंधि और घरे न रही समाधि स्थान रोला। हाँ प्रिय बंधुगण लुक 8 पर्वर 27 पदर लिखा अच्छे। तबे ये हूँ आर्कियोलॉजिकल साइट माने आपन जानी थे भूई को खोलिकी बाइबल रिलेटेड जिनिस गुड़िक बाहर करा जाए। जमती बाइबल वर्णना करा जाइथिबा हिजकियंकर मुद्रा कि दाऊदंकर जस्ती हेरोदंकर टंका ए समस्त विषय बा तांको मुकुट हो कि सही समय कौन सी पात्र हो सोनार पात्र कि स्टील पात्र हो कि माटीर भंगा माठिया हो से जहाँ भी हो ये सब विषय को आर्कियोलॉजिकल जिनिस बोली कह जाए। माने प्रत्नतात्विक जिनिस आ भूई को खोलिकी एक निर्दिष्ट स्थान रे भूई को खोलिकी से बाहर करा जाए। तबे ख्रीष्टर प्रिय बंधुगण ये हूँ से साइड कारण आर्कियोलॉजिकल
ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା ଦରକାର। କ'ଣ କ'ଣ ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଲେଖା ଅଛି, ଚିତ୍ରର ସହିତ ଦିଆହେଇଛି। ଆଉ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ କରାହେଇଥିଲା? ଖନନ କରାହେଇଥିଲା, ଖୋଳା ହେଇଥିଲା। ଖୋଳିକି ବହୁତ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ବାଇବେଲ ରିଲେଟେଡ଼ ଜିନିଷପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ବାହାର କରାଯାଇକି ତାକୁ ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ରଖାଯାଇଛି। ହଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ଅଛି। ଓଷ୍ଟିଭମ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି। ଓଷ୍ଟିଭମ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଇଠି ଆପଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ। ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ ସେଇ ଭିତରେ ଆହୁରି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆର୍କୋଲୋଜିକାଲ ସାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆଉ ଏଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବାକୁ ହେଲେ ମୁଁ ତ ଜାଣେ ନାହିଁ ଏଠି ଟିକେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ କି ନାହିଁ, ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି ହୁଏତ ଏଇଟା ଫ୍ରି ହେଇଥିବ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ରେସ୍ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଏଠି କ'ଣ ରେସ୍ ହୁଏ? ଏଠି ଘୋଡ଼ାମାନଙ୍କର ରେସ୍ ହୁଏ। ଘୋଡ଼ାମାନଙ୍କର ରେସ୍ ହୁଏ। ଆଉ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ ଥିଏଟର ଗୋଟେ, ମାନେ ଗୋଟେ ସିନେମା ହଲ୍ ଭଳି ଏଠି ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ। ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୁଏ, ବିଭିନ୍ନ ଖେଳ ହୁଏ। ଏଠି ଖେଳ ମଧ୍ୟ ହୁଏ, ଘୋଡ଼ା ଦୌଡ଼ ଖେଳ, ଦି ରୋମାନ ଆର୍ମାଇ ଆଣ୍ଡ ଚ୍ୟାରିଅଟ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ଘୋଡ଼ା ଏବଂ ରଥ ସହିତ ଘୋଡ଼ା ଦୌଡ଼ିବେ, ସେଇ ଖେଳ ଏଠାରେ ହୁଏ। ତେବେ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଜାଗା, ଏଇ ଜାଗାରେ ଖେଳ ହୁଏ, ମାନେ ଆଗ କାଳରେ ଖେଳ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗି ଗଲାଣି। ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗି ଯାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଅଂଶ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଆମେମାନେ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆମେ ପାଉଛୁ। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଜାଗା। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ବାଇବେଲ ଏକ ସତ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଅଟେ। ଏମିତି କିଛି ବିଷୟ ଅଛି ଯାହାକି ବାଇବେଲରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲ ଇତିହାସରେ ଅଛି। ଯେଉଁ ଘୋଡ଼ା ଦୌଡ଼ ହେଉଥିଲା ଏଇଟା ବାଇବେଲରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲ ଇତିହାସରେ ଅଛି। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ କ'ଣ, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଜାଗା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେମାନେ ନିଜେ ଏଇ ସ୍ଥାନକୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ଏରିଆ ଅଛି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ତାପରେ ସେ ଲୋକଟି, ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକଟି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭେଟିଲା ପରେ ସେ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ି କହୁଛି କ'ଣ? ହେ ପରାତ୍ପର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ, ତୁମ ସହିତ ମୋର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ବା କ'ଣ ଅଛି? ସମୟ ନ ହେଉଣୁ କି ମୋତେ କଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଲ? 29 ପଦ ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ସେ ଅଶୁଚି ଆତ୍ମାକୁ ସେ ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ ବାହାରି ଯିବା ନିମନ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଦେବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେଇ ଆତ୍ମା ଅନେକ ଥର ତାଙ୍କୁ ଧରିଥିଲା ବୋଲି ଲୋକେ ତାକୁ ଜଞ୍ଜିର ବେଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରୁଥିଲା? ସେ ବନ୍ଧନ ସବୁ ଛିଣ୍ଡେଇ ପକାଉଥିଲା, ବେଡ଼ି ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ପକାଉଥିଲା। 29 ପଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଲୁକା 8 ପର୍ବର, ଆପଣ ସେଇଠି ପାଇବେ। ତେବେ ଏମିତି ଲେଖା ଅଛି। ତାପରେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତୋର ନାଁ କ'ଣ? ସେ କହୁଛି କ'ଣ? ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ବାହିନୀ, କାରଣ ଅନେକ ଭୂତ ତାଠାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। 30 ପଦରେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ତାପରେ 31 ପଦ, ସେଇ ଭୂତମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ, ଆମକୁ ରସା ତଳକୁ ପଠାଅ ନାହିଁ, ଯଦି ପାରୁଛ, ଯଦି ପଠାଇବ ବୋଇଲେ ଆମକୁ ସେଇ ଘୁଷୁରୀ ପଲ ଭିତରକୁ ପଠାଅ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସାଉଥ୍ ଥିଏଟର, ଜିଉସ୍ ଟେମ୍ପଲ୍, ମାନେ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ଏଠି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ବହୁତ କିଛି ବିଷୟ ଜାଣିବେ। ସାଉଥ୍ ଥିଏଟର ମାନେ ଗୋଟେ ସିନେମା ହଲ୍, ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଥିବା ବା ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଏକ ସିନେମା ହଲ୍ ଆଉ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ତେବେ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କର କ'ଣ ମନ୍ଦିର ଥିଲା? ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ମନ୍ଦିର ସବୁ ଧ୍ୱଂସ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଯାଇକି ଖାଲି କିଛି ଅଂଶ ଖାଲି ବଞ୍ଚିକି ଅଛି, ନହେଲେ ସବୁକିଛି ମାନେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଛି ନା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେଇ ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ଦେହରେ ଥିବା ବାହିନୀକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ସେମାନେ ଯାଇକି କାହା ଦେହରେ ପଶିଲେ? ଘୁଷୁରୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପଶିଲେ। ଆଉ ଲେଖା ଅଛି ସେଠାରେ 32 ପଦରେ, ସେଠାରେ ପର୍ବତ ଉପରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘୁଷୁରୀ ପଲ ଚଲୁଥିଲା। ପୁଣି ସେ ଯେପରି ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଘୁଷୁରୀ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟରେ ପଶିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିନତି କଲେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଲୁକା ତାର 8 ପର୍ବର
32 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ତାପରେ ସେ ତାକୁ ଆଦେଶ କରନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ଘୁଷୁରୀ ଗୁଡ଼ାକ ଭିତରେ ପଶିଲେ। ଘୁଷୁରୀ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ କଲେ, ସେମାନେ ଯାଇକି ବୁଡ଼ିକି ମରିଗଲେ ସମୁଦ୍ରରେ, ହ୍ରଦରେ ପଡ଼ିକି ବୁଡ଼ି ମରିଲେ। 33 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଜାଗା, ସେ ଅଞ୍ଚଳ, ଗରାସିୟମାନଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳ ଆମେମାନେ ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ପୁରା ଲାଇଭ୍ ଦେଖୁଛୁ। ଗରାସିୟମାନଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳ ଆଉ ଘୁଷୁରୀ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ଚରୁଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ସମୁଦ୍ରରେ ପଡ଼ିକି ବୁଡ଼ିକି ମଲେ। ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଗରାସିୟମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ, ଯାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାରା ସିଟି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ଅତିଶୟ ଭୟ ପାଇଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ମଧ୍ୟ କଲେ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଟେମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ ଜିଉସ୍, ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର କେମିତି ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଯାଇକି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଅଛି, ଅଳ୍ପ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋତେ କହିଥିଲେ, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ସେଇ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଏଠି ଲେଖା ଅଛି। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି କେବେ ଯିବେ ସେ ସ୍ଥାନକୁ, ଆପଣ ଏମିତି ପଢ଼ିପାରିବେ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଏଇ ମନ୍ଦିରର ଗୋଟିଏ ପଥର ଆଉ ଗୋଟେ ପଥର ଉପରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଟେମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ ଆର୍ତେମୀ ଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ଆର୍ତେମୀ ଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପୁରା ପାଖାପାଖି ଥିଲା। ଏଇଟା ଆର୍ତେମୀ ଦେବୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ଆଉ ଆଜି ଏମିତି ଏଇଟା ବି ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ପଥର ଆଉ ଗୋଟେ ପଥର ଉପରେ ରହିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର, ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ଦେଖାଉଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁରୁ, କେତେ ମନ୍ଦିର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ କ'ଣ କହିଲେ, ଏ ମନ୍ଦିରର ଗୋଟିଏ ପଥର ଆଉ ଗୋଟେ ପଥର ଉପରେ ରହିବ ନାହିଁ, ସମସ୍ତ ହିଁ ଭୂମିସାତ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ 2025 ବା 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଯାହା କିଛି କହିଥିଲେ, ଯେଉଁଟା କହିଥିଲେ 2000 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ, ସେଇଟା ଆଜି ସଫଳ ହୋଇଛି। ପ୍ରକୃତରେ ସତ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଗୋଟିଏ ପଥର ଅନ୍ୟ ପଥର ଉପରେ ନାହିଁ, ସବୁ ଧ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ କିଛି ଖାଲି ଅଳ୍ପ କିଛି ବିଷୟ ରହିଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ତେବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ବିଷୟ ଦେଖିଲୁ। ଆଉ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ସାଇଟ୍ ବା ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ସାଇଟ୍, ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଆର୍ତେମୀ ଦେବୀର ମନ୍ଦିର, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ଆଜି ସେନା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ମାନେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଥିଲା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଲୋକମାନେ, ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନ ଜାଣିଥିବା ଲୋକମାନେ ଆର୍ତେମୀ ଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଆସିକି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ପୂଜା ଏବଂ ଉପାସନା କରୁଥିଲେ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗିକି କିଛି ଅଂଶ ରହିଯାଇଛି। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ এই ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିପାରିବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ। ମୁଁ ବି ଚାହେଁ, ପ୍ରକୃତରେ ବାଇବେଲରେ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ତାହା ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଯାହା ବି ଲେଖା ଅଛି ତାହା ଆପଣ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ା ସିନା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ତାହା ସତ୍ୟ ଅଟେ। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହି ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଗରାସିୟମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ, ଆଉ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏକ ବାହିନୀ ଭୂତକୁ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସେ ଲୋକଟି ସୁସ୍ଥ ହେଲା ପରେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ, ହେ ଗୁରୁ,
ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ରହିବି, ଆପଣ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବେ ମୁଁ ସିଆଡ଼େ ଯିବି। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଘରକୁ ପଠାଇଲେ, ନିଜ ଘରକୁ ଯାଅ। କାରଣ ଯୀଶୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେ ନିଜ ପରିବାର ଲୋକ ସହିତ ମିଶୁ, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ? ଗରାସିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ପ୍ରକୃତରେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଗାଁକୁ ଆସିଥିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପଠାଇଥିଲେ। ଆଉ ତା ପ୍ରତି କ'ଣ କ'ଣ ଘଟିଲା ତାହା ସେ ନିଶ୍ଚୟ କହିଥିବ ନିଜ ଗାଁରେ। ଆଉ ସେ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ କରିଥିବେ। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମଧୁମୟ ନାମରେ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। କାରଣ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ମିଳିବାକୁ ପାରିବ। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର ତ କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଏ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ଼ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସୁସ୍ଥ କଲେ ଏକ ବାହିନୀ ଭୂତକୁ। ବାହିନୀ ଭୂତମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ଘୁଷୁରୀ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟରେ ପଶିଲେ। ଆଉ ଘୁଷୁରୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଣେ ତେଣେ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ହେଇକି ସମସ୍ତେ ହ୍ରଦରେ ପଡ଼ିକି ବୁଡ଼ିକି ମଲେ। ଏଇଟା କ'ଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ନୁହେଁ କି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ଅଟେ। ସମସ୍ତ ନମସ୍କାର। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟରେ।